تحية للجميع، مرحبا بكل متابعينا على التلفزة الوطنية 2 في هذا الموعد المباشر من امتحانات البكالوريا. دروس خاصة بكل تلاميذ اللي باش يجتازوا امتحان البكالوريا. بالمناسبة هذه نتمنى توفيق ونجاح لكل تلامذتنا على غرار ايضا الحصص الفارطة في 3 حصص الأولى منذ يوم الاثنين. عدد مواد تناولناها اليوم باش نتناولوا مادة الرياضيات. على ذلك كل التلاميذ اللي قاعدين يتابعوا فينا بطبيعة الحال بإمكانكم أنكم تشاركوا معنا في حوار اليوم، وأيضا تقدموا كل استفساراتكم واسئلتكم على كل من الرقم 71 800 814 رقم أمامكم، وأيضا الرقم الثاني 71 280 089. الحقيقة كل يوم من الأربعة للخمسة متاع العشية، يعني حتى فيما يتعلق بمادة يوم غد مادة الاقتصاد أيضا غدوة تنجموا تتصلوا بنا على رقم نفس الهاتف اللي قدمته لكم الآن. مجموعة من الأساتذة موجودين لهنا على ذمتكم باش يقدموا لكم إجابة لكل الأسئلة اللي باش تقدموها. أكيد مجموعة من التلامذة عفوا اللي قاعدين يتابعوا فينا اليوم، وأيضا بعض الأساتذة اللي باش يتابعوا تحاليل وأيضا آراء واقتراحات الأساتذة زملائهم اللي موجودين معنا اليوم برفقة السيد توفيق شرادة متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد اللي باش يكون معنا ويقدم لنا مادة اليوم مادة الرياضيات. سي توفيق مرحبا بك. شكرا اسكندر. ابنائي الاعزاء بنات الاعزاء، مرحبا مره اخرى في هذه الحصه اللي هي ستخصص لماده الرياضيات. نحن هنا على استعداد تام للاجابه على اسئلتكم حول اي محور من محاور البرنامج وفيما يخص اي شعبه من الشعب. أرجو أن تقع الاستفادة من هذه الحصة وأن تتمكنوا من أن تكون الإجابة مفيدة من طرف صلة من الأساتذة الموجودين هنا، وحظا سعيدا مسبقا. شكرا لك سي توفيق، السيد توفيق شرادة متفقد المدارس الإعدادية والمعهد. بعد شويه باش يرافقنا ايضا الاستاذ مجدي بن بدر والسيد الحبيب العباسي باش يجاوبكم كل او باش يقدمونا الاسئله اللي قدمتوها على زوز ارقام الهاتف اللي قدمناها لكم. مجموعه من الاساتذه اليوم باش ياطروا هذا الحوار وينوروا هذا الحوار معنا كل من الاستاذه نادره قستلي خضر. مدام نادره مرحبا بك. الى جانبها الاستاذ محمد السكراني. استاذ مرحبا بك. مرحبا. ايضا السيد زكريا جرعيه استاذ الرياضيات. مرحبا بك سي زكريا. وايضا السيد شكري بن جديديه ايضا استاذ رياضيات. سي شكري مرحبا بك. قلت كل الساده موجودين لهنا على ذمتكم بطبيعه الحال الاجابه لكل الاسئله اللي قدمتوها انتم، وكما ذكرت سي مجدي بن بدر وسي الحبيب العباسي هم اللي خذاوا اسئلتكم عن طريق الهاتف باش يقدموها الان. بدايه مع الاستاذ مجدي بن بدر. استاذ مرحبا بك. وبك اكثر. Chers candidats, bonjour. Je voudrais, avant de commencer à répondre à vos questions, vous donner des conseils qui vous seront peut-être utiles pour aborder et réussir votre épreuve de mathématiques. Ayez une vue d'ensemble du sujet et lire attentivement chaque exercice. Réfléchissez avant d'écrire et faites une petite recherche sur votre brouillon. Si vous n'arrivez pas à répondre à une question, relisez-la et vérifiez que vous avez utilisé toutes les hypothèses qu'elle contient. Le résultat d'une question peut vous aider à résoudre la question suivante. Soyez critique face à vos calculs et à votre raisonnement. Si vous remarquez que vos calculs deviennent assez compliqués ou n'aboutissent pas, vous êtes sans doute sur une mauvaise piste ou vous avez fait des erreurs de calcul. Supposez que la question est déjà résolue et passez à la question suivante. N'oubliez pas de bien gérer votre temps et de présenter une copie propre, claire et bien rédigée. Enfin, mes collègues se joignent à moi pour vous souhaiter bon courage et bonne chance. Je vais maintenant transmettre à mes collègues sur le plateau le premier lot de questions qui concerne le thème analyse qui intéresse les candidats de toutes les sections. Nos élèves posent des questions concernant les fonctions numériques, la continuité et la dérivabilité en un point ou sur un intervalle. Ils s'interrogent sur l'exploitation d'un graphique ou d'un tableau de variation pour tracer une courbe, déterminer un point d'inflexion, montrer qu'une fonction réalise une bijection d'un intervalle sur un autre. D'autres questions ont aussi porté sur le calcul d'air, surtout si la fonction n'a pas de primitive simple, et sur les suites récurrentes du type un+1 égale f de un. شكرا لك. اذا استاذ مجدي بن بدر بطبيعه الحال نذكركم مره اخرى اي استفسارات اي استجوابات فيما يتعلق بماده الرياضيات زوز ارقام هاتف مجعوله وموجوده على ذمه كل تلاميذ 71 800 814 71 280 089. اي تفسير لتلاميذ البكالوريا باعتبار ان هذه الحصه موجوده خصيصا عفوا لانتم الكل باش تجتازوا على احسن ما يكون امتحان البكالوريا خاصه في ماده الرياضيات اللي نتناولوها اليوم. سمعتوا المحور الاول باش جاوبنا عليه الاستاذه نادره قستلي خضر. Merci. Chers élèves, je vous souhaite d'abord bon courage et suite à vos questions,
je vais vous présenter un support qui permet de répondre à vos attentes. Pour cela, voyons ensemble, il s'agit d'une fonction f, par exemple, définie sur R par f de x égale exponentielle 2x sur 1 plus exponentielle 2x. C'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Si on vous demande, par exemple, alors, de dresser le tableau de variation de f. Alors, pour cela, on vous présente, par exemple, la courbe de f', si on a besoin d'une lecture graphique. Alors là, on vous donne la courbe gamma de la fonction f'. Vous voyez que f' est dérivable sur R. La droite d'équation y égale 1,5 est une tangente horizontale au point A de coordonnées 0, 1,5. L'axe des abscisses est une asymptote horizontale en moins l'infini et en plus l'infini à cette courbe gamma. Maintenant, si on vous demande par exemple de dresser le tableau de variation de f, puisque f', donc je reprends la courbe de f', là vous voyez que f', la courbe de f' est située au-dessus de l'axe des abscisses. Donc pour tout x appartenant à R, f' est strictement positif. Et on peut même remarquer que A est un maximum, c'est-à-dire que f' est entre 0 et 1,5. Pour cela, dressons le tableau de variation de f. Alors, on a donc, pour tout x appartenant à R, donc notre fonction est définie sur R, f' est strictement positive, donc f est strictement croissante. Il s'agit de la fonction f de x, donc on va chercher la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle 2x sur 1 plus exponentielle 2x. Comme vous savez que l'exponentielle de x tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini, donc là, ça fait 0 et il n'y a pas de problème. Pour la limite quand x tend vers plus l'infini, d'exponentielle 2x sur 1 plus exponentielle 2x, vous savez qu'exponentielle 2x en plus l'infini donne plus l'infini, donc le numérateur tend vers plus l'infini, le dénominateur aussi. Alors, par exemple, on peut mettre exponentielle 2x en facteur, on obtient, voilà, en simplifiant par exponentielle 2x, 1 sur exponentielle 2x maintenant tend vers 0. En simplifiant par exponentielle, on obtient limite égale à 1. Bon, je vais changer de stylo. On obtient la limite est égale à 1. Donc, notre fonction, ainsi, est croissante sur R. Maintenant, on vous demande par exemple de montrer que la courbe admet un point d'inflexion au point A. Si on reprend justement la courbe de f', on remarque que f', que la courbe, donc de f' d'abord est dérivable sur R, que la courbe de f' admet au point d'abscisse 0 une tangente horizontale, ça veut dire que la dérivée seconde s'annule en 0, mais en plus, sur moins l'infini 0, f' est croissante, c'est-à-dire que f seconde est positive, sur 0 plus l'infini, f' est décroissante et donc f seconde est négative. Ainsi, f seconde s'annule en 0 en changeant de signe, donc le point d'abscisse 0 est d'ordonnée f de 0 qui donne 1,5 est un point d'inflexion de la courbe. Et bien sûr, on va voir après la tangente. On sait que la courbe traverse sa tangente en ce point. Maintenant, justement, pour le traçage de cette courbe, alors, on va donc tracer, on va commencer, on a dit tout à l'heure qu'il y a deux asymptotes. Y égale 0 est une asymptote à la courbe au voisinage de moins l'infini. Y égale 1 est une asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Vous avez le point A de coordonnées 0, 1,5 est un point d'inflexion. On va tracer la tangente en ce point. Maintenant, la courbe, puisque la fonction est croissante, alors, elle croît, voilà, puis elle est au-dessus de cette tangente, puis la courbe traverse sa tangente et à partir du point A, elle devient en dessous. Et voilà donc l'allure de cette courbe. Donc revenant à, voilà, on va passer à
Alors, pour montrer que f admet une fonction réciproque, par exemple, il faut montrer la bijection. On a dit tout à l'heure que la fonction f est donc croissante, bon, elle est définie sur R. Vous voyez qu'elle est continue sur R. F est strictement croissante sur R. L'image de R, c'est l'intervalle ouvert 0,1. Donc F réalise une bijection de R sur 0,1. Par conséquent, elle admet une fonction réciproque. Elle définit sur l'ouvert 0,1. Pour construire la courbe de F-1, on sait très bien que CF et CF-1 sont symétriques par rapport à la première bisectrice, c'est-à-dire par rapport à la droite d'équation y égale x. Donc, revenons à notre courbe. On va tracer la première bisectrice. Donc, voilà, la première bisectrice, c'est la droite y égale x. On va faire le symétrique de tout. Donc, ici, y égale 0, l'asymptote horizontale sont symétriques et donc l'asymptote verticale. L'asymptote ici, horizontale y égale 1, sont symétriques, l'asymptote d'équation x égale 1. Maintenant, on va tracer la tangente, c'est-à-dire A', ici, c'est le symétrique de A, la tangente au point A', et enfin, vous savez que f-1 a le même sens de variation que f, par conséquent, la courbe de f-1 est, donc f-1 est croissante. Et voilà, vous remarquez ici, bien sûr, que la courbe de f-1 passe par ce point, parce que ce point appartient à la droite delta, évidemment, c'est un point invariant. Et voilà les deux courbes symétriques. Maintenant, si on nous demande par exemple avant les suites, si on vous demande par exemple de calculer l'aire d'une partie, comme vous l'avez demandé, on a une question préliminaire. Il s'agit de montrer qu'il existe un unique réel alpha, tel que f de alpha égale alpha. C'est-à-dire ici que alpha est solution de l'équation f de x égale x. Pour cela, pour résoudre cette équation, il suffit de poser g de x est égal à f de x moins x. Cette fonction est dérivable sur R comme f, et pour tout x appartenant à R, g' de x est égal à f' de x moins 1. Pour le signe de cette dérivée, on a vu tout à l'heure, et je l'ai mentionné, f' de x est inférieur ou égal à 1,5 puisqu'elle admet un maximum au point A. Donc voilà, f' de x est inférieur ou égal à 1,5. Donc je reprends, ça veut dire que g' de x qui est égal à f' de x moins 1 est strictement négative. Par conséquent, on obtient les variations de g définies sur R, la dérivée est négative, donc la fonction est strictement décroissante. Il est facile de voir que la limite en moins l'infini est égale à plus l'infini, et en plus l'infini, ça fait moins l'infini. Ainsi, G, vous voyez bien que c'est une bijection de R sur R, comme 0 est là, donc il existe un unique alpha, un unique réel alpha, tel que G de alpha égale 0, c'est-à-dire f de alpha égale alpha. On va voir que représente ce réel sur le graphique tout à l'heure, mais profitons maintenant, on veut calculer l'aire. Donc reprenons, voilà, calculer l'aire de la partie limitée par la courbe C', l'axe des abscisses et les droites d'équation respectives, x égale 1,5 et x égale alpha. On revient donc à notre courbe. Donc là, voilà, il s'agit de la partie limitée par l'axe des abscisses, x égale alpha, vous voyez, x égale alpha, là, et la courbe de f et la droite d'équation x égale 1,5. Donc là, la partie que vous voyez, voilà, c'est la partie grisée. Comme on n'a pas l'expression de f pour calculer cette aire, on va faire appel, plutôt de f-1, donc on va faire appel à f. Pour cela, il suffit de voir le symétrique de cette partie. Donc voilà le symétrique de cette partie. Donc x égale alpha, on obtient là y égale alpha, c'est f-1, c'est f-1, c'est f. Et voilà le symétrique. Cette partie, donc, la deuxième partie assurée, on va calculer l'aire. Son aire est égale à l'aire de la partie grisée là. Donc l'aire est égale à, donc je reprends le, voilà,
on reprend donc la partie, j'ai besoin d'une autre page. Ça. Je vais calculer l'air, donc voilà. Voilà. Alors, reprenons la partie. Donc, l'intégrale A égale, je vais écrire ici. Donc, A égale l'intégrale. Alors, on a vu l'air entre, pour x allant, donc, de 0 à alpha. Donc, là, c'est mal écrit. Je vais reprendre une autre page. Voilà. Bien. L'air égale à l'intégrale de 0 à alpha. Donc, moi, j'aimerais bien revoir la courbe. Je reviens à la courbe. Donc, ici, je reviens à la courbe. Voilà. Donc, il s'agit de cet R, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à alpha. Et là, vous avez l'équation de cette droite, c'est y égale alpha. Et en dessous, vous avez f de x. Donc, l'air est égal à l'intégrale de 0 à alpha de alpha moins f de x dx unité d'air. Bien, ça donne intégrale de 0 à alpha de alpha dx moins l'intégrale de 0 à alpha d'exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x dx. Bon, cette intégrale donne donc alpha carré moins, alors ici vous avez u, u', donc vous avez ici u, il faut faire apparaître u'. Pour cela, on peut multiplier par 2. Bon, il faut multiplier par 2 et diviser par 2. On obtient u' sur u, une primitive est ln de valeur absolue de u, comme 1 plus exponentielle de x est positif, donc ça fait 1 demi ln de 1 plus exponentielle de x unité d'air. En remplaçant x par prise, bien sûr, entre 0 et alpha. On obtient donc alpha carré moins 1 demi ln de 1 plus exponentielle 2 alpha sur 2, unité d'air. Bien. Si on veut faire intervenir une suite, pour cela, on peut introduire la suite récurrente un définie par u0 égale 0 et un plus 1 est égal f de un, la fonction dont on parle. Le but de cette suite, c'est quoi? C'est la convergence. Pour cela, si on place quelques termes, donc on va revenir au graphique, et si on place quelques termes de la suite, u0 égale 0. Vous voyez, f de u0, c'est u1. Donc, voilà u1. Voilà. u1. F de u1, ça fait u2. F de u2, ça fait u3. Et là, on peut conjecturer que la suite u converge vers alpha. Pour démontrer ceci, il faut montrer, bien sûr, que la suite u, que tous les termes de cette suite sont entre 0 et alpha, que cette suite est croissante, par conséquent, elle est convergente. Maintenant, pour montrer que un est encadré entre 0 et alpha, vous pouvez le faire par récurrence. Vous pouvez le vérifier pour n égale 0. Donc, pour montrer, alors on va le dire rapidement, pour montrer que un est encadré entre 0 et alpha, vous pouvez le faire par récurrence. Ensuite, pour appliquer, vous pouvez appliquer pour aller de un à un plus 1, on peut appliquer f qui est croissante. Ensuite, pour montrer que un plus 1 moins un est positif, puisqu'on a remarqué qu'elle va être croissante, la suite. Donc, un plus 1 moins un n'est autre que f de un moins un. Le signe de cette expression, comme un est entre 0 et alpha, ça revient à déterminer le signe de f de x sur x, moins x, pardon, pour x appartenant à 0 alpha. Bon, là, c'est f de un moins un qui n'est autre que g de un. Maintenant, la courbe de f, puisqu'elle est sur 0 alpha au-dessus de la droite d'équation y égale x, alors f de un moins un est positive. Donc, la suite U est croissante, ainsi, elle est croissante et majorée par alpha, donc elle est convergente. Sa limite est solution de l'équation f de x égale x, et on a montré tout à l'heure que l'unique solution de cette équation est le réel
alpha. Donc cette suite converge vers alpha. Je vous remercie. يعطيك الصحة أستاذة نادرة. شوية تركيز برك وتفهموا بكل دقة بإذن الله كل اللي تحدثت عليه سيدة نادرة. قصت لي خضار كيف إلى جانب الأساتذة منورين اليوم باش يجاوبونا على المحاور الأخرى أيضا، منهم المحور اللي باش يقدمه الأستاذ الحبيب العباس الآن، والمحور الثاني في حصة اليوم من الرياضيات. سي الحبيب مرحبا بك. مرحبا. تفضل سي الحبيب. Nous abordons maintenant le thème des nombres complexes. Des élèves posent des questions concernant les différentes écritures d'un nombre complexe non nul, les applications géométriques de l'écriture exponentielle d'un nombre complexe non nul, comment montrer que deux vecteurs sont orthogonaux aux collinéaires, et enfin comment utiliser l'écriture exponentielle pour placer des points ou déterminer un ensemble de points. نعم شكرا لك أستاذ. باش نمشيو الإجابة على المحور الثاني معنا الأستاذ محمد سكراني. تفضل سي محمد. Merci. Bon, je vais essayer de, chers candidats, je vais essayer de présenter deux supports où je vais essayer de répondre à vos questions. Le premier support, le plan est muni d'un repère orthonormé direct au UV, A et B étant les points d'affixe respectifs ZA et ZB. Nous allons essayer donc de donner l'écriture exponentielle de la fixe du point E, puis on va essayer de construire les points A et B. Alors, pour ce qui concerne l'écriture exponentielle de la fixe du point E, il est clair que le point E appartient au cercle de centre O et de rayon 2, donc ce qui donne module de ZE égale à 2. D'autre part, le point E appartient à la demi-droite OT, tel que UOT est congrué à pi sur 4, ce qui donne argument de ZE, c'est congru à pi sur 4 modulo 2pi. Ainsi, nous pouvons donc déterminer la fixe du point E, qui est 2 fois exponentielle I pi sur 4. Voilà donc pour ce qui concerne le point E. Maintenant, nous allons essayer de construire les points A et B. ZA, c'est déjà 1. ZA, c'est déjà 1 plus I racine de 3. Et ZB, c'est 1 moins I racine de 3. Alors, nous allons essayer de prendre une nouvelle page. Alors, ZA, ZA égale à 2 exponentielle I. Alors, pardon, je vais changer. 2 exponentielle I pi sur 3. Bon. Nous allons favoriser l'écriture exponentielle sur l'écriture algébrique, puisque l'écriture exponentielle, c'est une écriture plus précise pour construire ce point A. Ainsi donc, ce 2-là qui représente module de ZA n'est autre que la distance OA, ce qui donne A appartient au cercle de centre O et de rayon 2. D'autre part, pi sur 3 qui représente un argument de ZA, c'est une mesure de l'angle UOA. Et donc, on peut voir une animation pour... Nous allons voir une animation pour la construction du point A. Voilà. Donc, le point A appartient à la demi-droite OT, tel que UOT, c'est pi sur 3, d'une part. D'autre part, il appartient au cercle de centre O et de rayon 2, puisque
module de ZA, ça représente la distance OA. Quant au point B, ZB, c'est le conjugué de ZA. Puisque ZB est le conjugué de ZA, alors le point B est le symétrique du point A par rapport à l'axe des abscisses. D'où la construction du point B. Alors, je vais maintenant revenir au point D. Alors, ZD, c'est égal à ZB plus ZE. À partir de cette relation, nous allons essayer de construire le point D. En effet, le vecteur OD égale vecteur OB plus vecteur OE. Alors, ce qui donne le quadrilatère OBDE, c'est un parallélogramme. D'où la construction. Nous allons voir la construction du point D. Voilà, OE plus OB égale OD. On peut profiter pour aussi montrer que ce parallélogramme est un losange. En effet, nous avons OB égale OE. Un parallélogramme qui a deux côtés adjacents et isométriques est donc un losange. On peut profiter aussi de cette figure pour déterminer un argument de ZD. Argument de ZD, c'est par définition une mesure de UOD, modulo 2π. Alors, UOD, pour chercher cette mesure, je peux utiliser la relation de Charles. UOD donc n'est autre que UOB plus OB OD. Alors, UOB, argument de ZB, c'est moins argument de ZA, puisque ZB et ZA sont conjugués. Donc, ça donne moins pi sur 3. OB-OD, c'est OB-OD. Donc, ça, c'est la moitié. OB-OD, pardon, c'est la moitié de l'angle OB-OE. Pourquoi? Parce que OB-DE est un losange. Et puisque OB-DE est un losange, alors OD sera la bissectrice de l'angle OB-OE. Pour déterminer OB-OE, alors je commence tout d'abord par UOB qui est moins pi sur 3, plus OB-OD, c'est la moitié de OB-OE. OB-OE, c'est quoi? C'est OBU plus UOE, c'est-à-dire c'est pi sur 3 plus pi sur 4, donc ça fait, si on réduit au même dénominateur, ça fait 7 pi sur 12. Si je divise par 2, puisque OB-OD c'est la moitié, donc ça donne 7 pi sur 24, modulo 2π. Ainsi, argument de ZD, donc, si je vais arranger au même dénominateur, ça sera congru à moins pi sur 24. Voilà le premier support. Alors maintenant, je vais prendre une nouvelle page. Je vais considérer le point M d'affixe 1 plus exponentielle I de θ et N d'affixe 1 plus 1 moins exponentielle I de θ, avec θ appartenant à 0 pi sur 2.
La première question, on va se proposer de montrer que les vecteurs OM et ON sont orthogonaux. Pour cette raison, nous allons essayer d'utiliser le résultat du cours où on va intervenir le théorème deux vecteurs non nuls sont collinéaires lorsque le quotient des affixes et deux vecteurs sont orthogonaux lorsque le quotient est imaginaire et deux vecteurs sont collinéaires lorsque le quotient est réel. Donc je peux par exemple chercher ZON sur ZOM. Alors ZON sur OM, ça donne quoi? 1 moins exponentielle I de θ sur 1 plus exponentielle I de θ. Si je vais mettre exponentielle I θ en facteur, ça sera donc exponentielle moins I θ moins exponentielle I θ sur exponentielle I θ, facteur de exponentielle I θ plus exponentielle moins I θ. Bon, on peut simplifier par exponentielle I θ et d'après la formule de l'air, E moins I θ moins E θ, ça donne moins 2i sinus θ et ça donne 2 cosinus θ. Donc si nous allons simplifier, ça donne moins I tangente θ. Alors, donc ZON sur ZOM est imaginaire. Par suite, donc, les deux vecteurs sont orthogonaux. Alors maintenant, je vais essayer de chercher l'ensemble des points M. Je vais prendre une nouvelle page. Zm moins 1 égale exponentielle I de θ équivaut Zm moins 1 égale 1, un nombre complexe égale un nombre complexe, donc module égale module, argument congru à argument. Argument de Zm moins 1 est congru à 2θ modulo 2π. Si je prends par exemple le point I d'affixe 1, alors j'aurai d'une part AM égale à 1, et de l'autre côté, bon, IM égale à 1, et de l'autre côté, UIM est congru à 2θ. Bon, c'est pas grave. Le chiffon n'est pas en place. D'accord. UIM est congru à 2θ, modulo 2π. Alors, l'ensemble maintenant des points M, puisque IM égale à 1, alors M appartient au cercle de centre I et de rayon 1. D'autre part, UIM, c'est congru à 2θ. Comme θ décrit déjà l'intervalle 0π sur 2, 2θ décrit l'intervalle 0π. Ce qui donne M décrit le demi-cercle de centre I. Bon, c'est pas grave, ça c'est le point I. Et de rayon 1, le demi-cercle supérieur. Bon, je m'excuse. Bon. Alors, ça c'est donc le demi-cercle que va décrire le point M, c'est le demi-cercle supérieur, bien sûr privé des extrémités. Alors, nous allons profiter maintenant, de cette construction pour le point N. Juste une petite remarque, comme Zm plus Zn sur 2 égale le point I. Alors, les points M et N sont symétriques par rapport à ce point. Par suite, si M décrit le demi-cercle supérieur de centre I de rayon 1, alors N décrit le demi-cercle inférieur de centre I aussi et de rayon 1. Et on peut voir que Mn, c'est un diamètre. On retrouve donc que OM et ON sont orthogonaux. Et merci. شكرا لك اذا استاذ محمد سكراني على كل هذه التوضيحات. بطبيعه الحال بعجاله نذكركم 71 800 814 71 280 089 الرقم مشغول على ذمتكم. بطبيعه الحال اقتراحاتكم ماده غدوه ماده الاقتصاد باعتبار مكالماتكم استقبلوهم من الساعه 4 حتى الساعه 5 وتناولوها من 5 ل 6 على المباشر. بعد شويه باش يكون معنا السيد زكريا جريا باش يجاوبنا على الاشكاليه والنقطه اللي باش يقدمها لنا الاستاذ مجدي بن بدر. سي مجدي تفضل.
Oui, merci. Le troisième thème abordé concerne la géométrie dans l'espace. Nos candidats se posent des questions autour des équations cartésiennes d'un plan et surtout pour certains plans en particulier. Ils posent aussi des questions sur le calcul de volume et la distance d'un point à un plan. Enfin, ils s'interrogent sur les équations d'une sphère et la position relative d'une sphère et d'un plan. شكرا ليك. اذا استاذ مجدي كما قلت الاستاذ زكريا جرايه باش يجاوبنا على الاشكاليه اللي كان يقدم فيها زميله الاستاذ مجدي. سي زكريا تفضل. Merci. Donc, je vais vous répondre. Donc, voyons sur l'écran ensemble. Donc, O, A, B, C, D, E, F, G, H est un cube et on munit l'espace du repère temps normé direct OIJK tel que le vecteur, comme vous voyez sur l'écran, le vecteur OI égale à OA, le vecteur I égale à OA, pardon, le vecteur J égale à OC et le vecteur K égale à OD. Donc, commençons tout d'abord par déterminons les coordonnées des points de la figure par rapport à ce repère. Évidemment, donc, le point O, c'est l'origine du repère. Donc, O a pour coordonnées 0, 0, 0. Le point A de coordonnées 1, 0, 0, puisque le vecteur I égale le vecteur OA. Le point C maintenant, de coordonnées 0, 1, 0, puisque le vecteur J égale à OC. Et le point D de coordonnées donc 0, 0, 1, puisque le vecteur K égale OD. Le point E est alors de coordonnées 1, 0, 1. Le point I, qui est le milieu de l'arête D, donc a pour coordonnées 1 demi, 0, 1. Le point B maintenant, ce point a pour coordonnées 1, 1, 0. C'est un point du plan OIJ. Le point G a pour coordonnées donc 0, 1, 1. Et enfin, le point F a pour coordonnées 1, 1, 1. Encore, il ne faut pas oublier que les plans qui portent les faces de ce cube sont des plans remarquables et ont pour équation cartésienne aussi remarquable. Commençons alors par le plan, par exemple, OIJ a pour équation Z égale à 0. Le plan maintenant EDF, c'est le parallèle à ce plan qui passe par le point D de cote 1, donc a pour équation Z égale à 1. Le plan OIK, c'est-à-dire le plan OAE, a pour équation cartésienne donc Y égale à 0. Le plan maintenant qui porte la face FGC est le parallèle au plan Y égale à 0 qui passe par le point C d'ordonnée 1, donc a pour équation Y égale 1. Enfin, le plan donc OJK, c'est a pour équation cartésienne donc X égale à 0. Et le plan parallèle à ce plan qui passe par le point B ou bien par le point A d'abscisse 1 a pour équation donc X égale à 1. Voici donc quelques remarques sur la figure. Maintenant pour la question suivante. Si on veut déterminer maintenant une équation cartésienne du plan OIG. Bien sûr, nous savons qu'une équation cartésienne du plan est de la forme OIG donc a une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, où A, B, C et D sont 4 réels et tels que les réels A, B, C ne soient pas tous nuls et qui représentent les composantes d'un vecteur normal quelconque à ce plan. Pour cela, on a intérêt de déterminer les composantes d'un vecteur normal à ce plan. Puisque les points I, O et G, comme vous remarquez ici, ne sont pas alignés, donc le vecteur W, qui est égal le produit vectoriel de OG et OI, est normal à ce plan.